السلام علیکم۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات اپوزیشن کی حکومت کے خلاف تحریک کی کوششوں کی۔ اپوزیشن عدم اعتماد کے راستے پر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ آج حکومت نے تصدیق کر دی ہے کہ شہباز شریف جہانگیر ترین سے ملاقات کر چکے ہیں، اور آج آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات کی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وزیر اعظم پر اعتماد ہیں اور خود اپوزیشن کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں۔ اس کی وجہ کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے۔ جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ۔ تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ، اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ۔ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کی علیحدگی کے بعد مولانا فضل الرحمان سے آصف زرداری کی آج پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کے الگ ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان اس کے خلاف سخت بیانات دے چکے ہیں۔ ہاں، آپ ایک رائے دے رہے ہیں اور 9 جماعتیں اس سے اختلاف کر رہی ہیں، اور صرف ایک پارٹی، تو پھر ایک پارٹی کو 9 جماعتوں کے سامنے سرنڈر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور باقی بیوقوف۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان کل ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری کل بلاول ہاؤس میں ملاقات کے بعد سیاسی رہنماؤں کو اشارہ بھی دیں گے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے حکومتی ساتھیوں اور اتحادیوں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان ہونے والی خفیہ ملاقات کی تصدیق کی۔ فیاض الحسن چوہان کے مطابق یہ ملاقات 2 دن پہلے ہوئی۔ میری انفارمیشن بھی ہے کہ آج سے 2 دن پہلے ماڈل ٹاؤن میں مخدوم احمد محمود صاحب کی رہائش گاہ پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ کوئی طریقہ تو اعتماد نہیں آئے گی، ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی طریقے تو اعتماد لانے کی ادھر ہے، یہ ہوا میں تیر چلانے لگے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے اندر ان کے 15 کے قریب جناب ان کے ممبرس بائی اسمبلی ہیں جو ہم سے پارٹی ٹکٹ مانگ رہے ہیں اگلے الیکشن کے اندر، جو ان کی لیڈرشپ سے متنفر ہیں۔ روزنامہ دی نیوز میں گزشتہ روز شائع ہونے والی انصار عباسی کی خبر کے مطابق اپوزیشن کو یقین ہے کہ اس کے پاس جہانگیر ترین گروپ کی حمایت موجود ہے، جس میں حکمران جماعت کے 6 اراکین قومی اسمبلی، جبکہ 13 سے 17 کے قریب اراکین پنجاب اسمبلی موجود ہیں، جبکہ نون لیگ کے حساب سے یہ تعداد 13 ہے۔ تاہم اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ ناراض رہنما نہ صرف براہ راست نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہے، بلکہ جہانگیر ترین بھی اپوزیشن کی مدد کے معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مسلم لیگ نون سے قربت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ چند اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بات چیت سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ عمران خان کے خلاف تحریک لانے کے معاملے میں کسی جلد بازی میں نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تحریک اس وقت لائیں گے جب انہیں اس کی کامیابی کا یقین ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمہ مریم اورنگزیب نے گزشتہ روز ٹویٹ کے ذریعے الزام لگایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اب بھی فون کالز کے ذریعے اپوزیشن کے منتخب اراکین پر دباؤ ڈلوا رہے ہیں۔ آج ان سے نیوز کانفرنس میں اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے پھر اس حوالے سے بات کی۔ اراکین اسمبلی جو عمران خان صاحب کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اپنی شکل نہیں دکھا سکتے، اپنے ووٹرز کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کی تمام کی مشاورت سے یہ عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اور بالکل اپنے موضوع وقت پہ وہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے لائی جائے گی۔ جو اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ بہت ہی مفصل ہے، کمپریہنسو ہے، اور جس کو پیغام دیا گیا ہے وہ ان کو پیغام اگر مل جائے تو امپورٹنٹ یہ ہے، اس اسٹیٹمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ جو جس جگہ سے فون آئے گا اس پریس کانفرنس میں بتاؤں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے آدھے سے زیادہ اراکین اپوزیشن سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ 50% سے زیادہ ایک جماعت کے لوگ ان کو چھوڑ جائیں لیڈرشپ کو، تو ان کو آپ لوٹانا۔ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مطلب اگر ان کے پاس 180 لوگ ہیں تو 90 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے عدم اعتماد میں؟ شاید اس سے بھی زیادہ، شاید اس سے بھی زیادہ، یقین کر لیں، شاید اس سے بھی زیادہ، یقین کر لیں آپ۔
मगर हुकूमत अपोजिशन की इस सारी कार्रवाई को डील हासिल करने का बहाना करार दे रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज़ ट्विटर पर लिखा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान एक नई डील के हुसूल की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और हमारे इत्तेहादी मिलकर एहतसाब से बचने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। जैसा कि वज़ीर आज़म ने मुसलसल कहा है कि NRO का इम्कान सिफर है। इस सब पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से भी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नैयर बुखारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही शदीद इख्तलाफात हो गए थे पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के दरमियान, और फिर PDM से पीपल्स पार्टी की अलहदगी। मौलाना फजलुर रहमान के चंद बयानात तो पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल के खिलाफ एक बाकायदा चार्जशीट थे, ख़ास तौर पर एटम बम वाला बयान। किस तरह ये दूरियां ख़त्म हुई, या आपने उन्हें मना लिया है, राज़ी कर लिया है, या फिर मौलाना फजलुर रहमान का जो तरीक़ाकार और बातचीत है उस पर आपकी जमात राज़ी हो गई है? शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपोजिशन जमातें आपस में राब्ते में हैं, और जो एक साल कबल स्टेटमेंट आई थी उसको किस डिज़ाइन के ज़रिए आज आपने नशर किया। आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में मुस्तकिल मुखालफतें भी और मुस्तकिल दोस्तियाँ भी नहीं होती। हालात व वाक़यात के मुताबिक पोलिटिकल पार्टीज़ और पोलिटिकल लीडरशिप अपने डिसीजंस भी करते हैं। हमारी इख्तलाफात ज़रूर थे, लेकिन वो इख्तलाफात ऐसे नहीं थे कि जिनके ज़रिए गुफ्त व शनीद के ज़रिए उन मामलात को हल न किया जा सके। सियासत में तो होता है। तो हालात ऐसे हैं आज के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस पाकिस्तान की, बिलखुसूस अपोजिशन की, वो महसूस करती है कि आए दिन मुल्क के मसाइल में इजाफ़ा होता जा रहा है। गरीब जो है वो बेबस होता जा रहा है, उसकी चीखें निकल गई हैं, उसकी रोज़मर्रा की अशिया उसकी दस्तरस से बाहर चली गई हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पब्लिक मूड को भी देखती है। और हम समझते हैं कि पब्लिक मूड आज इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, और उनकी ये तवक्को भी है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप अपोजिशन की है वो मुत्तहिद होकर चलेगी और इस हुकूमत से निजात हासिल करेगी। तो नहीं बुखारी साहब, अगर आपकी जमात के अहदाफ वाज़े हैं तो फिर आज की इस अहम मुलाकात का एजेंडा क्या है? अब तक क्या हुआ है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात में? ये बात तय है कि अपोजिशन की जमातें ये चाहती हैं कि इस हुकूमत से निजात हासिल की जाए। एक 1 पॉइंट एजेंडा है, और उस एजेंडे पे तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है, मुत्तहिद भी है, और जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको वो अचीव करेंगे। और जहाँ लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी भी कर रही है, PDM भी कर रही है, तो वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन हम रास्ता अख्तियार कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस का, और हमारी क़यादत, हमारी जमात और दीगर जमातें पुरएतमाद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। उसमें अहम बात तो ये है कि जो मिसट्रस्ट PTI के मेंबरान के आपस में हो चुका है क़यादत में और उनके मेंबर्स में, वो तो अब दूर नहीं हो सकता। और आने वाले इंतखाबात में ना वो इनका टिकट देने को तैयार होंगे, ना ये उनको टिकट देने को तैयार होंगे। तो जो पॉलिटिशियंस है उन्हें फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, और फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स में वो समझते हैं कि अपोजिशन के साथ आज मिल के ही वो आइंदा इंतखाबात में जा सकते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल पुर उम्मीद हैं कि बहुत सारे लोग जो ट्रेजरी बेंचेस के हैं और जो अलाइज हैं वो बिल्कुल इस अदम एतमाद की तहरीक के हक़ में वोट देंगे। नैयर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये उसी की तजवीज़ थी तहरीक अदम एतमाद लाना। उसके लिए मुस्लिम निकाफ से राब्ते हैं, MQM से राब्ते हैं, बातचीत है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने किसी सतह पर जो दीगर इत्तेहादी जमातें जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी और फिर GDA के अरकान है, वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनकी भी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, उनसे भी कोई राबता किया है? बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको पब्लिक नहीं किया जा सकता कबल अज़ वक्त, और हम ये समझते हैं कि हमारे तमाम उन लोगों के साथ राब्ते हैं जो मौजूदा हुक्मरानों से नाला हैं,
اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر گیم ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے ہر وہ ایفرٹ کرے گی جس کے ذریعے نو کانفیڈنس کامیاب ہو، اور اس کے لیے کس وقت پہ کب اناؤنس کرتی ہے اپوزیشن کہ ہم نو کانفیڈنس موشن موو کریں گے، ٹھیک ہے، یہ استحقاق انہی کا ہے۔ ٹھیک ہے نیر بخاری صاحب، جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ فون کالز کروائی جا رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان کسی کے ذریعے سے دباؤ ڈلوانے کے لیے اراکین اسمبلی پر، تو پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا آپ کے اراکین اسمبلی، آپ کی جماعت کے لوگوں کو کوئی ایسی ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں اب تک جس میں دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو تحریک عدم اعتماد کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے؟ دیکھیں، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور پارٹی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے نالج میں ہوگا کہ کن کو فون کالز ہو رہی ہیں۔ پرائمری نظر تو یہی آتا ہے کہ وہ ٹریجری بینچز کو کالز جا رہی ہوں گی، کیونکہ وہ بہت سارے نالاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہو، چاہے وہ کچھ اور لوگ ہوں، تو ان کو شاید ان کی کال جاتی ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کال والوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر وہ کالز کرتے ہیں تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں، نہ تو پارلیمان کے مفاد میں، نہ جمہوریت کے مفاد میں ہے، تو اس لیے آئین اور قانون کی بالادستی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آئین کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں۔ بہت شکریہ آپ کا نیر بخاری صاحب۔ ہم بات کریں گے اب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب سے۔ رانا صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ واضح طور پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ چاہے مسلم لیگ نون ہو یا اپوزیشن کی دوسری جماعت، لیکن خاص طور پر مسلم لیگ نون، چونکہ آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے، جب کوئی ایسی کوشش یا ملاقات کرتے ہیں تو ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، صحیح سمت میں جا رہی ہیں، حکومت جانے والی ہے، چند ہی دن میں کچھ ایسا ہونے والا ہے، خاص طور پر جیسے شہباز شریف صاحب کی ایک بہت طویل عرصے کے بعد چودھری برادران سے ملاقات ہوئی، لیکن اگلے ہی دن کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعت کے یا مسلم لیگ نون کے جو دعوے ہیں وہ جو وہ بات سامنے لاتے ہیں وہ محض دعوے ہیں۔ جس طرح مونس الہی صاحب نے تمام اب تر اپنی حمایت کا پلڑا عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیا، وہ ایک تقریب میں اعلانیہ انہوں نے اس ساری سیاسی ملاقات کو تماشا قرار دے دیا، تو یہ اصل میں حقیقت میں بھی اپوزیشن جماعتوں کو کوئی کامیابی مل رہی ہے، یہ صرف دعوے ہی ہیں عوام میں سامنے رکھنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو ہمارے دعوے یا ہمارے جو ایکشنز ہیں یا ملاقات ہے یا بیانات ہیں، ان کو دراصل آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ بعض اوقات میڈیا میں ہمارے دوست، ہمارے اینکر صاحبان یا تجزیہ کرنے والے جو دوست ہیں، وہ اپنے انداز سے جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس سے بعض اوقات ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جو کہ واقعی حقیقت سے تھوڑا دور ہوتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے، انہیں ایسا کرنے کا، ایسی اپنے خیال کے اظہار کا بالکل انہیں حق حاصل ہے۔ تو اس لیے جو ملاقات میاں شہباز شریف صاحب نے چودھری صاحبان سے کی ہے، تو اس ملاقات کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جس کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ انالائز کریں، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو دوسری طرف سے اس ملاقات میں شامل تھے، ان کا بھی کوئی ایسا بیان جو ہے وہ کسی کی نظر سے نہیں گزرا۔ مونس الہی صاحب نے جو ہے وہ اگلے دن بات کی ہے ایک تقریب میں، اور اس کے بعد ان کے چچا ہیں، انہوں نے بھی ایک بات پھر اس سے دوسرے روز کی ہے، اور انہوں نے اسے بچہ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اسے اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اسے ایسا جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں ان میں بالکل حقیقت ہے، اس میں ہمیں کامیابی بھی ہے، اور بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے، اگر 6 ووٹ ان کے جو ہے وہ کم پڑ جائیں یا 6 لوگ ان سے ناراض ہو جائیں تو ان کی اکثریت جو ہے وہ وفاق میں ختم ہو جاتی ہے۔ 13 کا نمبر جو اگر جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو جائے، جبکہ 17 لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں 3 گروپ میں، تو ان کی اکثریت جو ہے وہ پنجاب میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اتنی یعنی ویک پوزیشن میں جو حکومت بیٹھی ہے، اس حکومت کے متعلق جو ہے وہ یہ تجزیہ ہونا یا یہ بات ہونا بالکل حق بجانب ہے۔
باقی رہی بات یہ کہ جہاں تک لیکن رانا صاحب وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی ویک پوزیشن میں حکومت کے اس کے وزیر اعظم اپوزیشن جماعتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. نہیں، وہ تو خیر ان کا ایک تقیہ کلام ہے، اپوزیشن کو گالیاں دینا، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوانا. یعنی ان 3.5-4 سالوں میں انہوں نے اگر کوئی میٹنگز کی ہیں، کوئی انہوں نے تھاٹ پروسیس کیا ہے تو وہ اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے کے لیے کیا ہے. وہ ریگولرلی اگر کوئی میٹنگ لیتے ہیں تو گالی گلوچ بریگیڈ کی میٹنگ لیتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں باقاعدہ کہ کس طرح سے گالیاں دینا ہے، کون کون سی گالی دینی ہے، کون کون سی بات جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ کرنی ہے. تو معاملہ یہ کہ یہ حکومت جو ہے یہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر جو ہے مسلط رہی ہے، مسلط کی گئی پہلے، اس کے بعد یہ مسلط چلی آ رہی ہے. ورنہ اتنی جو ہے وہ ویک پوزیشن میں جبکہ کوئی پرفارمنس نہ ہو، کوئی ڈیلیوری نہ ہو. رانا صاحب یہ بات آپ نے کہی، یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اپنی کوششیں کر رہی ہیں لیکن وزیر اعظم عمران خان ایک شخصیت کے ذریعے سے فون کالز کروا کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کن کو فون کالز کی جا رہی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور کس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کو کیسے پتہ لگی یہ بات؟ دیکھیں، جن ایم این ایز کو فون آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات پارٹی لیڈرشپ سے کی ہے. تو اس بات کو ویریفائی اور آپ کی جماعت کے اراکین پر رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی جماعت کے اراکین کو فون کالز آئیں؟ جی، یہ نشاندہی تو خیر میں نہیں کرنی چاہوں گا. لیکن میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو بات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی ہے وہ بات اس طرح سے درست ہے کہ 2 لوگوں نے کہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ہے، ان کو فون کیا گیا ہے. لیکن اب اس بات کو لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر اس کو دیکھے گی اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ کسی جگہ پہ اٹھانے کے لائق ہوا تو اس کو بالکل جو ہے وہ اٹھایا جائے. تو رانا ثناء صاحب، آپ کی جماعت اور خاص طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ جب تک بیساکھیاں ہوں گی یا اس حکومت کو مدد حاصل ہوگی بھی تحریک عدم اعتماد نہ آ سکتی ہے نہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو اگر ایسی کوششیں یا حکومت کو اس طرح کی کوئی حمایت حاصل ہے تو اس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد نہ تو آئے گی نہ ہی کامیاب ہوگی پھر. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جو عوام جو ہے وہ اپوزیشن کو کوس رہے ہیں اور اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ اس مصیبت سے اس ملک کی جان چھڑانے کے لیے، اس قوم اور غریب عوام کی جان چھڑانے کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، تو پھر کم از کم جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے تو وینڈیکیٹ ہوگی نا کہ ہم نے کوشش کی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس قسم کی کوئی غیر آئینی مداخلت ہوتی ہے تو اس مداخلت کو بھی ہم فیس کریں گے. ہم کو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے. رانا صاحب، وہ عوام اس لیے سمجھتی ہے کہ ایسا ہوا تو یہ غلط ہوگا. عوام اس لیے سمجھتی ہے اپوزیشن جماعتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہی، چونکہ آپ نے ہی ایک پروگرام میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ تبدیلی کا مزہ چکھ لیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کے عوام کی فکر ہے، مہنگائی کے آپ خلاف ہیں، عوام پس رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، ملک نیچے جا رہا ہے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کا بھی انتظار کریں گے کہ لوگ پہلے تبدیلی کا مزہ چکھ لیں پھر ہم کوئی کوشش کریں گے یا کوئی تحریک لائیں گے. اس وجہ سے عوام شاید یہ سمجھتی ہوگی. رانا صاحب دیکھیں جنید، میں آپ سے ایک بات کروں. یہ عمران خان صاحب جن کا نام ہے، ان کا اس ملک پہ مسلط ہونا، ان کا اس ملک کا وزیر اعظم بننا جو ہے یہ قومی سانحہ ہے. اسے ایک قومی سانحے کے طور پہ جو ہے یہ قوم جو ہے وہ اپنی تاریخ میں یاد رکھے گی. جو اس نے قوم کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ جو کر دیا ہے. آپ مزے کی بات کر رہے ہیں، اب تو مزے سے بہت آگے بات جو ہے وہ جا چکی ہے. مزہ بہت چکھ چکے ہیں عوام اور اب لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اس سے اور زیادہ مزہ ہمیں نہ چکھائیں. وہ ہم نے نہیں، وہ آپ نے کہا تھا. بہرحال سوال یہ رانا صاحب کہ اگر مسلم لیگ نون باقی جماعتوں سے اعلانیہ ملاقات کر رہی ہے، MQM کے وفد سے ملی، چودھری برادران سے ملی، تو یہ جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات خفیہ کیوں ہوئی ہے پھر؟ دیکھیں، جو ظاہر ہو رہا ہے وہ بھی کسی مقصد کے تحت ہی ہو رہا ہے اور جو اصل میں ہو رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک اپنے طریقے سے ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے اپوزیشن کی وہ بڑی درست ہے.
تاکہ آپ کے اہداف جو ہیں وہ اگر راز میں رہ کے آگے بڑھیں تو اس میں کامیابی کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مہینہ کون سا اہم ہے؟ یہ فروری کا مہینہ جس کے دن کچھ بچے ہیں یا پھر مارچ کا مہینہ؟ دیکھیں جس طرح سے حکومت رسپونڈ کر رہی ہے اور جس طرح سے وزیر اعظم نے آ کے منڈی بہاؤالدین میں جو ہے وہ سر عام اپوزیشن کو گالیاں دی ہیں اور جس پاگل پن کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا اور انتظار کروایا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سٹ پٹا جائیں اور یہ خود ہی کہیں کہ جناب اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لاتے تو ہم خود ہی جو ہے وہ عوام سے رجوع کی طرف اور الیکشن کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی ایسا جلدی نہیں ہے، ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی ایکوریسی اور پوری طرح سے ان چیزوں کو انشور کر کے جو ہے وہ نمبر کو جو ہے وہ ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں کامیابی، اگر آپ نمبر کی بات کریں تو جتنا نمبر میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ وفاق میں کتنی ضرورت ہے اور جو ہے وہ پنجاب میں کتنی ضرورت ہے، تو یہ تو نمبر آپ کے بھی سامنے ہے، لوگوں کو عام پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، لیکن ان چیزوں کو پوری طرح سے انشور کیا جائے گا۔ اور اس میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس طرح سے ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو اختیار دیا ہے ہماری جماعت نے، اسی طرح سے دوسری جماعتیں بھی ہیں، تو ٹاپ لیڈرشپ کے کنسنسس سے وہ ڈیٹ اور وقت وہ جب موو کرنا ہے وہ طے ہوگا۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ آج کدھر اہم ملاقات کے موقع پر اپوزیشن جماعتوں کے 2 نمائندوں کی گفتگو آپ کے سامنے تھی۔ آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ، جس پر پہلے ہی سول سوسائٹی، صحافی، میڈیا آرگنائزیشنز اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے اور اسے کالا قانون قرار دے رہے تھے، موجودہ حکومت نے اس قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کر کے اسے مزید سنگین اور متنازع بنا دیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کے دستخط کے بعد کل حکومت نے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں ترامیم کا نیا آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس سے ایک بار پھر ملک میں بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ آرڈیننس عوامی مفاد میں لایا گیا ہے یا حکومت کا مقصد اپنے خلاف تنقید یا اظہار رائے کو روکنا ہے۔ حکومت کا جاری کردہ پیکا کے نئے آرڈیننس کے مطابق نئے شخص کی تعریف میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن، ادارہ یا اتھارٹی شامل کر دی گئی ہے، جبکہ پیکا ایکٹ کی شق 20 میں ترمیم کے تحت کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں قید کی سزا 3 سال سے بڑھ کر 5 سال ہوگی۔ جعلی خبر چلانے پر اب سزا 3 سال سے بڑھ کر 5 سال قید ہوگی، جبکہ جعلی خبر چلانے کی صورت میں صرف متاثرہ فرد ہی نہیں بلکہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ اتھارٹی سے رابطہ کر کے مقدمہ درج کروا سکے، اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق مقدمے کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر کرنا ہوگا، اور مقدمے کے حوالے سے ٹرائل کورٹ ہر ماہ متعلقہ ہائی کورٹ کو آگاہ کرے گی، اور ٹرائل کے دوران اگر ایسا محسوس ہوگا کہ مقدمے کو نمٹانے میں رکاوٹیں حائل ہیں تو صوبائی حکومتوں اور افسران کو انہیں دور کرنے کی ہدایت کی جائے گی، اور ان کیسز کے لیے جج اور افسران کی نامزدگی کا اختیار متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہوگا۔ کل وفاقی وزیر فروغ نسیم نے اس قانون سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیک نیوز کے خاتمے کے لیے ترمیمی آرڈیننس کو اہم قرار دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر ہمارے چل چلا کا وقت ہوتا تو یہ قانون ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فیک نیوز جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی طرح دوست نہیں ہیں۔ پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے، سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے۔ کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا، اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا۔ 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا، کسی کو استثناء نہیں ہے۔ یہ سب کے لیے ہے۔ اب خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے، وہ بھابھی ہیں، بہن ہماری، ان کے لیے غلط انفارمیشن کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے، طلاق ہو رہی ہے، یار کیا کر رہے ہیں یار، ہماری بیویاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیگل رائٹ اب آپ کا ہوگا کہ نہ صرف آپ ڈیفیمیشن کا سوٹ کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کرمنل چارہ جوئی بھی کریں گے، جس کا کنکلوژن 6 مہینے میں۔ اگر ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے تو یعنی ہم تو اپوزیشن میں آ گئے تو ہمیں تھوڑی سوٹ کرے گا یہ لو۔ یعنی حکومت خود تسلیم کر رہی ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہوتی تو یہ قانون انہیں سوٹ نہیں کرتا، جبکہ اپوزیشن جماعتیں، میڈیا آرگنائزیشنز، وکلاء تنظیمیں، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے ادارے فیک نیوز کے نام پر اس آرڈیننس کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا خوف ظاہر کرتا ہے، ہم اس قانون کو چیلنج کریں گے۔ جو اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائے جا رہے ہیں
ये उनका खौफ है और खौफ की वजह से वो कदगने लगाना चाहते हैं, मीडिया के ऊपर ड्रैकोनियन लॉज बनाना चाह रहे हैं, वो हैरेस करना चाह रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को और मीडिया को, सिविल सोसाइटी को और सोशल एक्टिविटीज़ को, ताकि उनको किसी किस्म का उनके बारे में कोई बात ना की जाए। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे। साथ ही आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि पीका कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बराए नाम तरमीम हुक्मरान टोले के असल फाशिस्ट चेहरे को जाहिर करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर कतगने लगाने के बाद हुकूमत अब सोशल मीडिया को खामोश करने के लिए निकल पड़ी है। क्या ये वक्त के मतजाद चल सकते हैं? क्या ये सच छुप सकता है? सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, मरियम नवाज ने भी इस हवाले से ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर ना कहना बताया नहीं। अब मरियम नवाज कह रही हैं कि ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, जबकि अहम बात यह है कि 2016 में अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद पीका का एक्ट उस वक्त कौमी असम्बली से मंजूर हो गया था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की विफाक में हुकूमत थी, और नून लीग ने अक्सरियत होने की वजह से इस मतनाज़ कानून को कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया था। और उस वक्त अपोजिशन नून लीग पर तनकीद कर रही थी कि इस कानून के तहत इंतजामी अहदेदारों को गैर ज़रूरी इख्तियारात हासिल होंगे जिनका किसी के खिलाफ भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, और ये आज़ादी इजहार राय को मुतासर कर सकती है। खुद तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उस वक्त नून लीग के दौर में साइबर क्राइम बिल्स की मुखालफत कर रही थी, और इमरान खान इस मुखालिफिन के खिलाफ एक मतनाज़ कानून करार दे रहे थे। मगर आज जब खुद वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में हैं, तो नून लीग के दौर के कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए मज़ीद तरमीम करके इसे मज़ीद संगीन और मतनाज़ बना दिया गया है, और नून लीग अब खबरदार कर रही है कि ये कवानीन इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। मामला जो भी हो, सियासी जमातों से लेकर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इन तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। इन कवानीन में क्या खामियां मौजूद हैं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट फरिया अजीज़ साहिबा से। फरिया साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ड्रैकोनियन लॉस करार दिया जा रहा है सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से, समाजी तंजीमों की तरफ से। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ये कहते हैं कि इसमें किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि अगर कोई हुकूमती ओहदेदार किसी की तज़दीक करते हैं, कोई ऐसी गैर अखलाकी बात करते हैं, कोई झूठ बात कहते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस वक्त खदशात क्या हैं, और क्या ये खदशा है कि नहीं ये कानून या इसमें जो तरमीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए लाई गई हैं? देखिए, कानून तक रसाई किसकी होती है? जिसके पास कुछ वसाइल होते हैं। और यहाँ हमने देखा कि अगर वज़ीर एक कंप्लेन करते हैं, वो तो आधे घंटे के अंदर फ़ौरन उस पर अमल होता है, अरेस्ट रेड भी हो जाते हैं, और जो आम आवाम है, जो कहा जाता है कि उनके लिए ये कवानीन लाए जाते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तो 4-4, 5-5 साल अभी भी कोर्ट्स में रुल रहे हैं, जो उन्होंने रिलीफ चाहिए भी इस कानून के तहत, चाहे वो हरासमेंट के हवाले से हो या और कोई शिक का इस्तेमाल किया जाए। देखें, ये जब से बिल की शक्ल में कानून लाया गया था, PMLN लाई थी, नून लीग के हुकूमत ये कानून लेके आई थी, उस वक्त से इसको ड्रैकोनियन ही कहा गया है। और ये PTI उस वक्त जो अपोजिशन में जमात थी, उन्होंने भरपूर तरीके से ये कहा था कि ये सियासी तनकीद को रोकने के लिए लाया जा रहा है, और बिल्कुल वही हुआ। उसका इतलाक नून लीग के दौर में भी, और उसके बाद जो PTI की हुकूमत आई, तो जो केसेस बनते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो सेक्शन 20 है जिसको अब अमेंड कर दिया गया है, उस वक्त पार्लियामान ने इसमें जो तरमीम की थी वो ये रखी थी कि हम इसको एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएंगे। ये एक सेफ गार्ड बनेगा ताकि FIA को पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, वहाँ से परमिशन लेनी होगी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम इसके स्कोप को मखसूस रखेंगे कि सिर्फ जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कंप्लेनेंट बन सकती है। लेकिन हमने देखा कि इसका जो इस्तेमाल हुआ है वो इस तरीके से नहीं है। ये कोर्ट्स ने अब बार बार कहा है कि आप गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, कि कोई भी थर्ड पार्टी उठ के कहती है कि किसी की इज़्ज़त मजरूह हुई है या ये डिफेम किया गया किसी इंस्टीट्यूशन को, तो ये उस डेफिनेशन पे ही नहीं बैठता। तो कानून का तो पहले गलत इस्तेमाल हो ही रहा था। अब इन्होंने क्या किया है कि क्योंकि कोर्ट्स रुकावट डाल रहे हैं कि ये आईनी तौर पे गलत है, ये कानूनी तौर पे गलत है, उन्होंने ये सोचा हुकूमत ने कि हम कानूनी बदल देते हैं, तो इसको हम कॉग्निजेबल भी बना देते हैं कि FIA अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करे, अरेस्ट करे बगैर कोर्ट जाए। उसके बाद हम इतना वसी कर देते हैं कि जो ऑलरेडी प्रॉक्सीज के ज़रिए कंप्लेनेंट्स खड़े हो जाते थे
उसको लीगलाइज कर दें कि कोई भी किसी को कोई चीज़ नापसंदीदा लगे वो जाके FIU को कंप्लेन कर ले। पर यह किसी भी दुनिया के जमहूरी मुल्क में ऐसी पाबंदियां नहीं हैं, तनकीद पर पाबंदी नहीं है, हुकूमती ओहदेदारों के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल हमारे सामने, उनकी पूरी मुद्दत सदारत के दौरान उन पर तनकीद की गई, कोई पाबंदी नहीं थी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर इतनी तनकीद की जाती है, कोई पाबंदी नहीं है। क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर नहीं होगी इस एक्ट से और इसमें इन संगीन तरमीम से? और क्या ये सिर्फ सहाफ़ियों तक, अपनी राय का इजहार करने वाले लोगों तक महदूद रहेगा, या फिर आप क्या नताइज देख रही हैं कि आम आदमी भी इससे मुतासिर होगा अगर वो अपनी ज़िंदगी में हुकूमती इदारों के इक़दामात की वजह से मुतासिर है, जो कि सारिफीन को सहूलियात फराहम करने वाले इदारे हैं, तो क्या वो भी इसकी ज़द में आएगा अगर वो उनके खिलाफ कोई तनकीद करता है, शिकायत करता है, उनकी नाअहली को सामने लेकर आने की कोशिश करता है कोई आम शहरी? बिल्कुल जा सकता है, और ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं जहाँ पे कि कंपनीज़ के हवाले से बात की गई है कि उन्होंने सर्विस प्रोविज़न नहीं हुआ, या एक कराची में केस हुआ था ऑयल स्पिल के हवाले से, एक कंपनी कंप्लेनेंट बनी थी और उसमें कानून में गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कार्रवाई FIA ने फिर भी की। तो यहाँ पे यही बात है कि जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास पावर है, क्लाउट है, वो तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो और ये इस तरीके का इम्पैक्ट करेगा, कंपेटिटर्स भी इस्तेमाल करेंगे आपके। और जहाँ पे ताल्लुक है कि हुकूमत के मकासद तो बहुत साफ हैं। देखिए, तनकीद और इलीगैलिटी में फ़र्क होता है। तनकीद और नापसंदीदा बात को आपने क्रिमिनलाइज किया है और इसी तरीके से इस कानून का इस्तेमाल हुआ है। ये कानून नफ़ी करता है हमारे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है ICCPR के तहत। आप उसमें देखें कि क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये कानून उस पर नहीं बैठता। आपके जो आईनी इख्तियार हैं, आपके आर्टिकल 8 है, उसमें 19A, बहुत सारे और भी, उस पर भी नहीं बैठता। इसलिए तो सवाल उठाए गए हैं। पिछली शिक को भी चैलेंज किया गया है सेक्शन 20 को कोर्ट्स के सामने। वहाँ पे जब ये सवाल उठ रहे थे तो हुकूमत ने किया ये कि उसको ख़त्म करने के लिए कि हम पे और मज़ीद रुकावटें अदालतें ना डालें आइन के ज़ुमरे में रहते हुए, तो हम और इसको तरमीम कर देते हैं। इस वक्त भी चैलेंजेस की बात हो रही है। एक तो पार्लियामान के होते हुए ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाना, ये भी कोई डेमोक्रेटिक अमल नहीं है। और दूसरा फिर इस तरीके का कानून, देखें, कानून लाने का इख्तियार तो ज़रूर होता है, अभी वैसे तो पार्लियामान के पास है, लेकिन वो कानून की शक्ल क्या हो वो भी जो है वो मैटर करता है। और आप या आइन के तौर पे ये उस पर उतरता है, नहीं होता। तो क्रिमिनल डेफेमेशन दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में डिक्रिमिनलाइज की गई है। हम और मज़ीद इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। ऑलरेडी PPC में मौजूद है, अब हम इसके और वसी कर रहे हैं दायरा। जैसे फरिया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत में मोदी हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी एक मज़ालिम ढा रही है, ना सिर्फ कश्मीर में कश्मीरी आवाम पर जुल्म कर रही है, इज़हार राय पर पाबंदी है, तनकीद करने पर पाबंदी है, मारूफ सहाफ़ी हों, या चाहे कश्मीर में भारत में अरुंधति रॉय साहिबा की मिसाल है, चाहे वो राना अयूब साहिबा हों, या फिर ऐसे सहाफ़ी जो कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ होती हैं, उनको गायब कर दिया जाता है जबरी। ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मोदी हुकूमत की इन सख्त पॉलिसीज़ पर तनकीद होती है। और अब मुसलसल वहाँ पर ये पाबंदियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मजहबी आज़ादी ख़त्म हो रही है, इज़हार राय की आज़ादी ख़त्म हो रही है, मोदी हुकूमत पर, उनकी जमात पर तनकीद नहीं कर सकते। यहाँ तक तासुर बना के शाहरुख खान को भी इस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो मौजूदा भारतीय हुकूमत की पॉलिसी से इत्तफ़ाक़ नहीं करते, इसीलिए उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई हैं भारत में। तो क्या जब पाकिस्तान वहाँ एक ऐसी हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाता है, लेकिन अपने मुल्क में भी ऐसे ही इक़दामात करती हुई हुकूमत नज़र आ रही है जैसे कि पड़ोसी मुल्क में भी होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात नहीं होगी? और क्या हम पाकिस्तान भी बहैसियत मुल्क उसी रास्ते पे चला जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हम वही चीज़ें अपना रहे हैं जो वहाँ पे हम कहते हैं कि भारत में जिस तरह मोदी सरकार अपने सहाफ़ियों और कश्मीर में जो कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे सहाफ़ियों के साथ भी यही किया गया, उन पे केसेस कायम किए गए। एक आपसे इख्तलाफी राय हो, उसकी बुनियाद पे एक ट्वीट, एक फेसबुक पोस्ट, उसके बुनियाद पे FIRs कट जाती हैं, उनको महीनों कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते हैं। खारिज हो भी जाता है केस तो वो उनकी मेहनत से होता है, क्योंकि कानून में वो जवाज़ नहीं बनता था। लेकिन जो आपने उनको सबक सिखाना था, जो उनको दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाना था, वो तो बना दिया। सोशल मीडिया रूल्स जो भारत में क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, वो आपने वहाँ से लेके उठा के अपने रूल्स में डाल दिए, वही तमाम प्रोसीजर्स। तो ये बात देखने की कि PTI ने इसकी सख्त मुखालफत की थी जब वो अपोजिशन में थे। आज वो वही ज़बान बोल रहे हैं जो उस वक्त नून लीग बोलती थी। तो इक़्तिदार में आके सब वही करते हैं कि कितना हम कंट्रोल करें।
बहुत शुक्रिया आपका फरिया अजीज़ साहिबा। ये तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं। सहाफ़ती इदारों की तरफ से इंसानी हकूक़ के इदारों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है इन तरमीम पर जो कि हुकूमत सामने लेकर आई है, और ये तासुर ज़ोर पकड़ रहा है कि हुकूमत के मुखालिफिन को निशाना बनाना हुकूमत का मकसद है इन संगीन तरमीम के ज़रिए से। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। पहले पैनामा लीक्स सामने आई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़ानदान समेत 444 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए। फिर पेंडोरा लीक सामने आई, इसमें 700 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए। मगर अब स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक से डेटा लीक हुआ है जिसमें 1400 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। पाकिस्तानियों के अलावा 18,000 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हुआ है जिनमें मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब बताई गई है, यानी तकरीबन 17,600 अरब रुपए। इस डेटा में दुनिया भर के करप्ट सियासतदानों, आमिरों, जराइम पेशा अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल हैं। मिस्र के साबिक़ आमिर हस्नी मुबारक के 2 बेटों और हस्नी मुबारक दौर के इंटेलिजेंस चीफ सुलेमान और उनके अहल खाना के खुफिया स्विस अकाउंट्स सामने आए हैं। इसके अलावा जिम्बाब्वे के साबिक़ सदर रॉबर्ट मुगाबे के करीबी साथी और उनकी जमात की मुबैना फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन के भी अकाउंट्स सामने आए हैं। इसके अलावा अज़रबैजान के आमिर के बेटों और काज़ाकिस्तान के सदर के $10 लाख के ऑफशोर अकाउंट्स सामने आए हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, इराक के साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म अयाद अलावी, आर्मीनिया के साबिक़ सदर के नाम भी स्विस लीक में सामने आए हैं। इस लीक को स्विस सीक्रेट्स का नाम दिया गया है और ये पहली मरतबा है कि किसी स्विस बैंक का इतना डेटा लीक होकर मीडिया तक पहुंचा है। एक विसल ब्लोअर ने जर्मन अखबार को स्विट्ज़रलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक का ये डेटा फराहम किया, जिसके बाद अखबार ने तहकीकाती सहाफ़त की आलमी तंजीम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मिलकर इस पर काम किया और 39 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 48 मीडिया हाउसेस के 160 से ज़्यादा सहाफ़ियों ने मिलकर इस डेटा का जायज़ा लिया। इस डेटा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी शामिल है। दी न्यूज़ में तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की शाया होने वाली खबर के मुताबिक 1400 पाकिस्तानियों के 600 के करीब अकाउंट्स हैं। डेटा में ऐसे अकाउंट्स का पता चला है जो अब बंद हो चुके हैं, मगर ये अकाउंट्स माजी में फ़ाल रहे। दी न्यूज़ में आने वाले दिनों में इन बैंक अकाउंट्स की तफसील भी सामने आएगी। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो माजी में या हाल में नैब की तहकीकात का सामना कर चुके हैं या इस वक्त भी सामना कर रहे हैं। ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ऐसे लोग जिनके खिलाफ नैब की तहकीकात जारी थी और इस दौरान उन्होंने स्विस बैंक में अकाउंट्स खोले मगर नैब को पता तक नहीं चला। कई ऐसे सियासी शख्सियात भी हैं जिन्होंने उस वक्त स्विस बैंकों में अकाउंट्स खोले जब वो ओहदों पर थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए गोशवारों में नसासों का जिक्र तक नहीं किया। ऐसी ही एक सियासी शख्सियत के स्विस अकाउंट में उस वक्त भारी रकूम जमा हुई जब वो सियासी करियर के उरूज पर थे। खबर के मुताबिक सबसे बड़ा अकाउंट एक ऐसी शख्सियत का है जो अहम सियासी ओहदे पर रह चुकी है। डेटा देखकर यह भी मालूम हुआ है कि कुछ क्लाइंट्स के खिलाफ पाकिस्तान में तहकीकात जारी हैं और तहकीकात करने वालों को असासों के हवाले से गलत मालूमात फराहम की गई। खबर के मुताबिक कई ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने अपनी प्रॉक्सीज के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए। इस बैंक में औसतन हर पाकिस्तानी के अकाउंट्स में 4.42 मिलियन स्विस फ्रांक यानी 84 करोड़ 13 लाख 29 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए मौजूद हैं, जबकि लीक होने वाले डेटा में तमाम अकाउंट्स में औसतन 7.5 मिलियन स्विस फ्रांक यानी 1 अरब 42 करोड़ 75 लाख 95 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए मौजूद हैं। बैंक में कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो 1940 की दहाई के हैं, 2/3 अकाउंट्स 2000 और इसके बाद खोले गए और इन अकाउंट्स में से कई ऐसे हैं जो गुज़श्ता दहाई तक फाल रहे। 1400 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं मगर अभी तक इनमें से कुछ नाम ही बाकायदा सामने आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक नाम साबिक DGISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लीक होने वाला रिकॉर्ड जाहिर करता है कि जनरल अख्तर के 3 बेटों के नाम पर 1985 में अकाउंट खोला गया। कुछ बरस बाद इस अकाउंट में मौजूद रकम $37 लाख तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 80 की दहाई में जब जनरल अख्तर का काम था कि वो CIA की नकद रकम अफगान जिहादियों तक पहुंचाएं, तकरीबन उसी वक्त इनके तीनों बेटों के नाम पर क्रेडिट स्विस में अकाउंट खोले गए। क्रेडिट स्विस में अख्तर खानदान के 2 अकाउंट्स में से एक जो कि उनके तीनों बेटों का मुश्तरका था 1 जुलाई 1985 को खोला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 में इस अकाउंट की कम से कम मालियत 50 लाख स्विस फ्रांक यानी उस वक्त के $37 लाख थी। दूसरा अकाउंट जनवरी 1986 में अकबर के नाम पर खोला गया है जिसकी मालियत नवंबर 2010 तक 9 मिलियन स्विस फ्रांक यानी उस वक्त के $92 लाख से ज़्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर अब्दुर्रहमान खान के एक बेटे ने प्रोजेक्ट के एक नुमाइंदे को रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये मालूमात दुरुस्त नहीं और कयास आराई पर मबनी है। इस हवाले से हारून अख्तर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रद्द-ए-अमल दिया है। मेरे एक भाई के पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने इसको डिनाई किया है, उन्होंने कहा दिस इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। इवन द बैंक
یہ بینک کی انفارمیشن نہیں ہے, یہ لیک ڈاکیومنٹس ہے. بینک نے اس کو ٹینڈنشیس کہا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک پری کنسیوڈ آئیڈیا سے اور پری کنسیوڈ ٹارگٹ سے آئے ہیں, اور ادھر ادھر سے انفارمیشن اکٹھی کر کے انہوں نے اپنا ایک بایس کنکلوژن دیا. دیکھیے ہم 3 بھائی جو ہیں, ہم کاروباری لوگ ہیں. ہم پاکستان آنے سے پہلے بھی کاروبار کرتے تھے, پروفیشنل بھی تھے, اور پاکستان میں بھی ہم نے کاروبار کیا ہے. ہماری ملٹی نیشنل سے ڈیلنگ ہے, ہمارے جوائنٹ وینچرز ہیں, ہم ایکسپورٹرز ہیں, ہمارے لیٹر آف کریڈٹس کھلتے ہیں, آئے دن ہم بینکوں سے ڈیل کرتے ہیں. تو کسی بینک میں کسی وجہ سے, کسی جوائنٹ وینچر کی وجہ سے ڈیو ڈیلیجنس اگر ہوئی ہے اور لیک ڈاکیومنٹ میں انہوں نے اس ڈیو ڈیلیجنس کو لے کے میرے والد میں ڈال دیا ہے, تو یہ کہاں کے جرنلسٹک ایتھکس ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان سے جنرل زاہد علی اکبر کا نام سامنے آیا, جو 1987 سے 1992 تک چیئرمین وابڈا رہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے عہدے پر بھی کام کیا. ابھی یہ 2 نام سامنے آئے ہیں, مگر ابھی مزید نام سامنے آنا باقی ہیں. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے.